जसमीत सिंह उस नौजवान का नाम है जिन्हें हरियाणा पुलिस नूं हर तरीके नाल पूरी तरह जच करके मिथे हुए निशाने उत्ते चंडीगढ़ पहुँच के एक तरीके नाल प्रशासन की बहुत हेठी की है। वो गिरफ्तार हो गया। रात उन्होंने लेट नाइट लोगों के किसानों के दबा करके छड्डना पिया। उस नौजवान ने पूरे जाहो जलाल दे नाल ये गल बाहर आके दसी आ कि मैनू कुटदा जां ये गल्लां दा नहीं, मैनू ये हैगा कि बेशक मेरी जान ले लेंदे पर मेरा सिर तो जिहड़ी मेरी दस्तार ये नहीं सी लाउणी चाहिए। इन्हां नूं पग्गां नाल साडे ककारां नाल नफरत आ जिहड़ी वो भारती हुकूमत ने यही इन्हां दे दिल दिमाग च पाया भी ये जिहड़े पग्गां दाढ़ियां वाले ने इन्हां नूं खत्म करन दा ही तुहाडे सिर ते जिम्मेवारी आ। इन्हां दा मान तोड़ना ही तुहाडा फर्ज है। जदों मावां धीआं भैणां नूं इन्हां बेकिरकी नाल इन्हां ने तशद्दद कीता है, फिर वो बेचारे ना चाहुंदे होए भी हत्थ च हथियार चक्कण लई मजबूर हो गए। ते बाद विच उन्हां बेदोशे नौजवानों का घाण करके इंडियन स्टेट सिस्टम उन्होंने निंददा भंडदा है कि जी ये तो बड़े बुच्चड़ ने, बड़े जालम ने, बड़े भैड़े ने, तो फरौतियां लेंदे आ, कतलों गारद करदे। जे दलजीत दोसांझ चमकीला टाइप गायकी नूं उभारन वाली फिल्म करे फिर कोई इतराज नहीं, फिर तो उन्होंने कहते हैं भी बहुत वधिया काम किया। पर जे दलजीत दोसांझ भाई जसवंत सिंह खालड़ा की गल करे फिर कहते बहुत माड़ा काम करता तू, फिर नहीं तेरी फिल्म जारी हुई। जो नवंबर 1984 नूं सिखां दी नस्लकुशी की गई सारे भारत विच, उहदे च दिल्ली दे विच एक मुकदमा बनया सी जिस च सज्जन कुमार फसदा सी। उहदे च 302 धारा उहदे तो हटा दी गई आ। 1984 तो लैके अज 2023 साल हो, 23 साल ये ते 16 साल हो, इन्ने 40-50 सालों के विच अजे इस केस का जां इहो जिहा किसी भी केस का कुछ बनया नहीं ते अजे आह शुगल मुगल जा करते फिरदे आ ते उपरों फूलका साहब वर्गे सानू भरमाउंदे फिरदे आ भी जी सिंबॉलिक जस्टिस जिहड़ा है उही मिलदा हुंदा। जेकर किते कोई गां नूं शशकेर देवे, आसे पासे कर लई डांग छोटा मार देवे, उहनूं फिर कहंदे आ गऊ हत्या हो। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਖਤਰਨਾਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਹ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹ ਨਕਲੀ ਜਿਹਾ ਮੇਜਰ ਗੌਰਵ ਆਰੀਆ ਕੱਢਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉੱਪੜਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। जे मेजर गौरव आरिया के टब्बर के किसी जी नूं जां मेजर गौरव आरिया नूं 4 चपेड़ा छड्डतियां ना किसी ने, उदों तुसीं सब तो वध पिटना जिहड़े कहंदे हो जी भारतीय लोकतंत्र च यकीन रखना चाहिए, ते अज नहीं तुहाडे बुल तो बुल चक्के जा रहे। तुसीं उदण भी नहीं सी बोले जिदण भाई अवतार सिंह खंडे के खिलाफ झूठा कूड़ प्रचार किया जा रहा सीगा कि जी इहने तिरंगे झंडे की बेअदबी की। उस दिन उस गल च नहीं सी, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ 'ਚ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ। TV 84 ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ कल जुल्म होया, ਉਹਦੇ खिलाफ लोगों के विच बहुत भारी रोह पंजाब सरकार के खिलाफ देखने को मिल रहा। ते अज भाई दलजीत सिंह बिट्टू, भाई भुपिंदर सिंह भलवान, भाई नारायण सिंह चौड़ा ते बाबा हरदीप सिंह महाराज ते होर सिख संघर्ष नाल संबंधित जथेबंदियां ने भी इसकी निखेधी की है कि पंजाब सरकार के हुक्मां उत्ते पंजाब पुलिस वालों सूबे भर विच किसानां दी फड़ो फड़ी ते गिरफ्तारियां, उन्हां दे घरां उत्ते छापेमारी ते किसानां नूं हड़ां दे मुआवजे ते होरनां हक्की मंगां दी पूर्ति लई सूबे की राजधानी चंडीगढ़ विखे मोर्चा लाउण लई वधण तों जबरी रोकना निंदणयोग कार्रवाई है। अजिहा करके पंजाब सरकार वालों किसानां नाल जाण-बुझ के टकराव वाला माहौल बनाया जा रहा। दूजे पासे
ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਕੱਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਰਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਚ ਕਰਕੇ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੇਠੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਕਟਾਪਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਦਸਤਾਰ ਲਾਹੀ ਗਈ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਦਸਤਾਰ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜੰਮੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾਹ ਕੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਲਾਲੇ ਭੋਲੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਭਜਨ ਲਾਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਖਾੜਕੂ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ 1982-84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਸਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਪੁਲਸੀਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲਾਹ ਇਹਦਾ ਪੱਗੜ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਗਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਕਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਗਾਂ ਦਾੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਤੋੜਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਸੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਭਾਈ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸੂਰਮੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਝਾ ਤੇ ਕਟੱਡਾ ਵਾਰ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਤੋਂ ਘਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਕਹਾੜੇ ਦੇ ਦਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧੰਨ ਭਾਗ ਕਹੇ ਜਾਣ ਲਾਇਕ ਪੁਲਸੀਏ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ 4 ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਪੁਲਸੀਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਬੰਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਗਵਾੜੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬੁੱਚੜ ਪੁਲਸੀਆ। ਉਸੇ ਪੁਲਸੀਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰੌਲੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖੱਜਲ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ। ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਆਪ ਇਸ ਪੁਲਸੀਏ ਦਾ ਹੀਲਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਮਗਰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਂਭਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਦੇਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਬੁੱਚੜ ਪੁਲਸੀਏ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦੋਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਲਨਾਇਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹਜੇ 20% ਹੁੰਦਾ, 80% ਪੁਲਸੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਕੋਝ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤਰਾ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ CIA ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਦੋਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਢਿੱਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਖਾੜਕੂ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹੱਥ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦਾ ਭੰਡਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੁੱਚੜ ਨੇ, ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ, ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਰੌਤੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 3 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ 1993-94 'ਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ, ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਝੂਠ ਤੂਫਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਦੋਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ ਮਾਝੇ ਦੇ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੁਲਸੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਬੜੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੋਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੰਧ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੋਲ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਥ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। 1947 ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਕੰਜਰਪੁਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰੇ, ਜੇ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਚਮਕੀਲਾ ਟਾਈਪ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਕਰੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਤੂੰ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਫਿਲਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਕਲਮਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਆ YouTube ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਈ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ YouTube ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੋਏ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਚੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਬੋਲੀ ਬੁਲਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ, ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਧੁੰਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਲੱਲੜ ਪੱਲੜ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਿਹ 'ਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਫਸਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ 302 ਧਾਰਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 2023 ਸਾਲ ਹੋ, 23 ਸਾਲ ਇਹ ਤੇ 16 ਸਾਲ ਉਹ, ਇੰਨੇ 40-50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਜੇ ਆਹ ਸ਼ੁਗਲ ਮੁਗਲ ਜਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੀ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਜਸਟਿਸ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟੈਟਲਰ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਬੁੱਚੜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਬਸ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਗਲਾ ਮੁਗਲਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟੰਗਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਆ, ਇਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗਊ ਦੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਘਦੇ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸ਼ਕੇਰ ਦੇਵੇ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਈ ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਖਤਰਨਾਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਰਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਗਾਂ ਦੇ ਗੋਬਰ ਨੂੰ, ਗੋਹੇ ਨੂੰ ਤੇ ਗਾਂ ਦੇ ਮੂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਗੋਗੇ ਗਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਤੇ ਕਹਾਉਣ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਧਿਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਖਾ ਲਈਏ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਪਰ 1950 ਤੋਂ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਇੰਡੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ, ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਬੇਹਯਾਈ ਨਾਲ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਰਚਿਆ ਫਿਰਕੂ ਪੁਣੇ ਦਾ
कि जे सिख आ तां टंग दिओ। जिस तरीके नाल इस मुल्क दे विच लोकां नाल सिखां नाल ਇਹ ਵਧੀਕੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲਣਗੀ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਝ ਆ, ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਨੀਚ ਗਰਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪੱਖ ਵਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਦੇ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਗਾਹਾਂ ਆਸ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਦੂੰ, ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਝੂਠ ਕਾਹਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ। ਦੂਜਾ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ। ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕਰ ਕਦੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ? ਆ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵਾ, ਕੈਟਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਨਾ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕਦੇ ਗਾਹਾਂ ਮਿਲਣੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਗੱਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਆ ਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਕਾਰਨਾ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਬਣੂਗਾ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸੇ ਪੱਟ ਕੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਤਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਆਪਦੀ ਹੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਗਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਿੱਜਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹ ਨਕਲੀ ਜਿਹਾ ਮੇਜਰ ਗੌਰਵ ਆਰੀਆ ਕੱਢਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉੱਪੜਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਗੋਗੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਈ ਜਿੱਦਣ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਜਰ ਗੌਰਵ ਆਰੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੱਟਣਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਟਣਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸਵਾਹ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਹਾਏ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਐਂ ਕਾਹਤੋਂ ਕਹਿਤਾ। ਜੇ ਮੇਜਰ ਗੌਰਵ ਆਰੀਆ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਜਰ ਗੌਰਵ ਆਰੀਆ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚਪੇੜਾਂ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੱਟਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲ ਤੋਂ ਬੁੱਲ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਦਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲੇ ਜਿੱਦਣ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੇ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ 'ਚ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਆ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੈਨਾ, ਆ ਧੁੰਦੇ ਦੀ ਸੈਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਲੱਲੜ ਪੱਲੜ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਾਂ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਐ ਕਰੋ, ਆਹ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਧ ਬਾਬੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟਕਵਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਕੋਈ ਤੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ
कोई कसर नहीं छड्डी जा रही। ते साडी सियासी लीडरशिप जिहदा बेड़ा गर्क कीता बादल परिवार ने, ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੜਮ ਚੌਧਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਕੌਮ ਦਾ ਸੋਚਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾੜਕੂ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਆ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੌਮ ਦਾ ਹਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਚੱਲੀਏ, ਆਈਲੈਟਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਚਾਹੇ 4 ਪੈਸੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਦਈਏ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਚੱਲੀਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਬਣੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਬੰਗਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕੱਚਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਸਾਡਾ ਹਾਲ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਵੇਲਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਇਕਜੁੱਟ ਤੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਸੀ, ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਲਈ ਲੜਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੇਸ ਤੇਰੇ ਕੱਟ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੋਪਰੀਆਂ ਤਾਂ ਲਾ ਲੀਆਂ ਪਰ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਟਵਾਏ। ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਆ। ਅੱਜ ਕਾਮਰੇਡੀ ਲਾਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੜਿਆ। ਆ ਘੱਗੇ ਵਰਗੇ ਲੰਡੂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਬੰਦ ਕਟਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਲਈ, ਖਾਲਸਾਈ ਅਣਖ ਲਈ ਬੰਦ ਕਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਆਹ ਲਿਖਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਉਹ ਕਾਹਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਇਕਜੁੱਟ ਤੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਖੜੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੋਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਇਹ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨ ਦੇਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਦਾੜਾ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਕਾਰ ਬਾਹਲੇ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਭਕਾਈ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ ਐਂਟੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੱਜਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਢੱਡਰੀਆਂ ਧੂੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਲੱਲਣ ਪੱਲਣ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਗਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲੇ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਪ ਚਾ ਕੇ ਪੰਗੇ ਲੈਣਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋਊਗਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਮੁਮਕਿਨ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਰਿਆ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਤੋਰਿਆ? ਉਹ ਆ 1984 ਦੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੋਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਪਰ ਜੂਨ 84 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਜੇ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ AK-47 ਚੱਕਣੀ ਪਊਗੀ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਬਾਹਮਣ ਤੋਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਵਾਲਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਬੁਖਾਰ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿੱਸਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭਗਤ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉਲਟੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਵੰਬਰ 84 ਵਾਪਰਿਆ,
ਤਾਂ ਉਹ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ 'ਚ ਲੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਕੱਲਾ ਉਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਲੇ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਲਈ ਜੰਗਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 에ਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਜਰ ਆਪਣਾ ਜਨਰਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨ ਅਕਲ ਟਿਕਾਣੇ ਲਿਆਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਰਗੇ, ਧੂੰਦੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਟਕਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨਾ ਕੁਛ ਬਸ ਗੱਲ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੋਚੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖੀ ਬਚਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਟਾਇਰ ਪਾਏ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਛੱਤਰ ਫੇਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਨਾ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜੂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਕਲ ਫਿਰ ਉਦੋਂ 1 ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਐ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਨਤਾਰ ਕੇ ਗੱਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਬਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਭੱਜ ਗਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗਧੀ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੈਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਲੱਭ ਜੂਗਾ? ਹਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਭੈੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਭਾਜਪਾ ਮਾੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫਰੀ ਐ ਆ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਢੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਚੇ ਤੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਨੂਣ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਉਹ ਕਰਪਟ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਭਲਾ ਭੋਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਆ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਦੂਤ ਭੇਜਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਮਸਲੇ ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ, ਪਰ ਏਦਾਂ AK-47 ਨਾਲ, ਏਦਾਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇ ਆਊਟ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੋ, ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਰਲਸ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਭਾਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਸਕਾ ਤਾਂ ਪਹਿਣ ਦਿਓ MLA MP ਬਣਨ ਦਾ। 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਇਹ ਲੜਦੇ ਆ ਇਹ ਆਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਨੂਣ ਦੀ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪ ਨੂਣ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲਟ ਜਿਹੜਾ IB ਦਾ ਹੈੱਡ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ISI ਦੇ ਅਸਦ ਦੁਰਾਨੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਆ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੌਦੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੁੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਲੋਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਖਾੜਕੂ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੈਬੋਟੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਕੜ ਜਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ
कि खाड़कूआं नूं कहो भी असीं पंजाब दे विच इलैक्शन कराउने आ, तुसीं आपदे पक्ष दे बंदे मैदान विच उतारो ते MLA MP बनाओ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜੂ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਬੋਧ ਕਾਂਤ ਸਹਾਏ ਤੇ ਮਲੋਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਧਰ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਡਨ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਲੋਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਧਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਬੋਧ ਕਾਂਤ ਸਹਾਏ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟਰੈਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਕੜ ਜਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਮੀ ਭਰਵਾ ਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਛਡਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਪੂਰਾ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਇੱਕ ਟਰੈਪ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਿੱਖ ਫਸ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੱਟੇ ਤਾਬ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਲਟਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ, ਭਾਈ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਆ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਣੀ ਕਿ 1999 ਵਿੱਚ 89 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਇਸ ਕੌਮ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਤੋਂ 1999 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਓ, ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਜਿੱਤੂਗਾ। ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ, ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਮਾਨੋ ਚਾਹਲ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸੀ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗਹਿ ਗੱਡਮਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੇਤੂ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੇਤੂ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਟੂਲ ਵਰਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ 1990-91 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 91 ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਾਡੇ ਦੁਬਿਧਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬਿਆੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਨੂੰ, ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਬੰਬ ਬੰਨ ਕੇ ਆਪਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਪਈ ਬਿਆੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਲਈ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਡਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸੀ ਨਾ ਅੱਜ ਵਾ, ਤੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਸੀ ਨਾ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜੀ ਬਾਈਕਾਟ ਬੂਈਕਾਟ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1978 ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ AK-47 ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਥ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਲਈ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਏਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਆੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ 1991 ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ
कि नहीं हुण आपां इस गल नूं छड्डीए कि कोई पग वाला, कोई पंथक, कोई खालिस्तानी पिछोकड़ वाला बिठा के ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਈਏ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਦੇ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਹਟ ਗਏ ਸੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਐਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਚੇਤੇ ਲਿਆਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨਾਲ ਲੜੀ ਚੱਲੋ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ 1992 ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਨੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਲੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਤੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ, ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੱਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਈ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1992 ਚ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਈ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਣੇ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਲਈ ਉਦੋਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਸਿਆਣੇ ਆ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਰਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਨਫ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਬੈਠਿਆ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਲਈ ਅਸਲਟ ਚੱਕੀ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਕੀ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਅਗਲੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਦੇ ਪੱਖ ਦਾ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਫਲਾਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਉਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਥਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ। ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਰਾਹ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈ ਲਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਜਾਈਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਭਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਦਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਾਂਗ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬਚ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਕੀੜਾ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣਾ ਬਸ, ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਕੇ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਦਲੀ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਲੰਡਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਲੜਾਈ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ, ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਦਲ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਗਰ ਭੱਜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਗਰ ਲੀਡਰ ਮਗਰ ਭੱਜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਗਲੇ ਆਪਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਦੇ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਝੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਣਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 1984 ਚ ਅਕਲ ਆਈ ਸੀ, ਘੁਮਾ ਕੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟਤੀ। ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 84 ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਤੇ ਨਕੰਮੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਕਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਪਰਚਮ ਚਲਾਉਣੇ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੋ ਨਾ, ਦੋ ਪਾਸੇ ਕਾਹਤੋਂ ਆਪਾਂ ਝੰਡਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਵਾ ਲੈਣਾ ਗੇੜਾ। ਇੱਥੇ RSS ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੰਧਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕੇਸਰੀਆ ਲਹਿਰਾਏਂਗੇ ਹਿੰਦੂਤਾ ਫੈਲਾਏਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਈ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਲਹੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਡੁੱਲੂ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੇਸਰੀ ਝੁੱਲੂ। ਭਾਈ ਜੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਫਿਰ RSS ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇਸਰੀਆ ਲਹਿਰਾਏਂਗੇ ਹਿੰਦੂਤਾ ਫੈਲਾਏਂਗੇ। ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਕਾਹਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਐਡੀ ਕੁਚਲੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਐਡੀ ਬੌਂਦਲੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਬਈ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਝੰਡੇ ਦਾ ਰੰਗ ਬਸੰਤੀ ਜਾਂ ਸੁਰਮਈ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਰਮਈ ਜਿਹੜਾ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਿਹੰਗ ਦਲਾਂ ਦੇ ਛਾਉਣੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ,
ਬਸੰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਲਾ ਭਾਅ ਮਾਰਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗੇਂਦੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਦਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰੀ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾ ਰੰਗ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਰੰਗ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਅਰਾ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈਣਾ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਚਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਆਪਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਝੰਡੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੱਟਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਊ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਜਬ ਜੇ ਗਹਿ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਝੰਡੇ ਆਪਾਂ ਚਲਾਈਏ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁਝ ਬਣ ਜੂ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜੇ ਫਿਲਮ ਆਈ ਆ ਮਸਤਾਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗਦਰ 2 ਫਿਲਮ ਆਈ ਆ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਬਾਰੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੇ ਰੌਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਰਮਿੰਦਰ ਆ ਚਾਹੇ ਹੈਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੇ ਪੂਤ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਆ, ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਬਣੀ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਲਏ। ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਪਿੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਦੇ ਦਿਖਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪਿੱਟਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਕਦੇ ਦਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟੈਂਕੀ ਟੂਕੀ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚੜਿਆ ਸੀ ਸ਼ੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀਏ ਨੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਿੱਟਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮਿਸਿੰਗ MP ਜੀ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਾਣਾ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਿਉਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੋਚਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਲਟ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੇ ਰੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਟੱਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਗੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਜੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਬੜਾ ਘੈਂਟ ਆ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵਿਚਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਲਕਾ ਪੱਟ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਸ਼ਕੀਨਾ ਲਿਆਇਆ, ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੀ ਹੈਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਦਿਓਲ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾਂਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਤਾਜੀ ਖਬਰ ਇਹ ਆਈ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਦਿਨ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਂਦੇ 2 ਵਾਰੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਕੱਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ 10 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਕੰਧ 1988 ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਰੋੜਤਾ ਸੀ ਮੰਡ ਦਾ ਇਲਾਕਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ 2 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਧੂੜ ਤਬਾਰ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੱਦੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰੀ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 0% ਵੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧੁੱਸੀ ਵਾਲਾ ਬੰਨ, ਜਗਤਪੁਰ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤੱਕਿਆ ਸਹਾਰਾ ਬਸ ਤੇਰਾ, ਹੋਰ ਸਭ ਢਾਈਆਂ ਢੇਰੀਆਂ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਢੇ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ
सानू माता दा माल बना के बामणवाद दे ढिड विच पा के सिੱਖੀ दा खुरा खोज मिटाउण दीआं प्लैनिंगां ने, जां जिहड़े कहंदे आ भी आपां सिੱਖਾਂ नूं तिरंगे चकाउणे आ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿਆਲੀ ਪੜਾਓ ਨੇ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਭਗਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਉੱਤੇ ਚੱਕਣਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।